परमात्मा दे नाम नूं जपदे है उन्हां दा पार उतारा हो जांदा है। इस करके तुसीं भी परमात्मा दे नाम नूं चेते करो, याद करो, ताकि तुसीं भी जिहड़ा वो मुक्त हो के अकाल पुरख वाहिगुरू दे विच लीन हो सको। उन्होंने सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज नूं पुछया भी कि सतगुरु ये दसो कि गुरु किन्ने प्रकार दे हुंदे है। महाराज ने उपदेश दिता कि एक वो है जिहड़े केवल ते केवल दूजियां नूं कहिंदे ही है, आप करदे कुछ नहीं, उन्हां दे विच आप करन दी समर्था कोई नहीं। दूजे वो है जिहड़े कहिंदे जरूर है पर किसी नूं तार नहीं सकते, पर आप तर सकते हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, कहिंदे तीसरे वो है जिहड़े आप भी तरदे है, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी तारन की समर्था रखते हैं। गुरु नानक साहब महाराज जी ने उन्होंने पावन उपदेश बख्शिश किया। वो लोग गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों के ऊपर नमस्कार करते हैं। सतगुरु नूं आखदे ने, कहंदे तुसीं उपदेश दे के साडे मनुखा जीवन नूं सफल कर देना करो। वख-वख थावां दे उपर जाके गुरु नानक साहब महाराज संसार के लोगों का कल्याण करते हैं, संसार के लोगों नूं सच का उपदेश दिंदे है। अज दे भी इस प्रसंग के राही कवि संतोख सिंह जी दर्शा रहे हैं। गुरु नानक साहब महाराज जगत जलंदे नूं तारदे हुए जगन्नाथपुरी की धरती के उपर जाते हैं, जिथों की बहुत प्रसिद्ध गाथा आपां बहुत बार सरवण करते हैं। जिथे जाके गुरु नानक साहब महाराज ने भरमां ते भुलेखियां दे विच पए हुए लोगों का पार उतारा किया है। अज दे इस प्रसंग के राही कवि संतोख सिंह जी दर्शा रहे ने। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न का यतन करिए। इसलिए आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी, जगन्नाथ को जाहे सताना। हाँ जी। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं कि इस प्रसंग वाली कथा जो साहब सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की है, ये सुनना करो। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज अगले सफ़र नूं तुर पैंदे हन, भाव अगे नूं चल पैंदे हन। गुरु नानक साहब महाराज जगन्नाथपुरी की धरती के उपर पहुँच जाते हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जगन्नाथ दे विच जाके अपना डेरा करते हैं। उथों दे बड़े सुंदर दरवाजे सी। गुरु नानक साहब महाराज उस समय उत्थे जाके गुरु नानक साहब महाराज अपना विश्राम करते उस स्थान के उपर विराजमान हो के बैठ जाते हैं। जदों संध्या का समा होया, फिर सारे पंडित लोग जिहड़े सन वो इकट्ठे हो के मंदिर दे विच आउंदे ने ते उस वक्त मंदिर दे विच आन के उस वक्त आरती करन दा यतन करदे। जगन्नाथपुरी की धरती के उपर मन्निया जांदा कि भगवान की एक वड्डी मूर्ति बनाई हुई है और उस वक्त पुजारी लोग पंडित लोग जिहड़े है वो मूर्ति की आरती उतारते हैं। 7 वार वो आरती जिहड़ी वो आरती है उतारी जाती है। फिर उन्होंने वड्डे रथ के उपर रख के ते आले दुआले नगर के बाहर गेड़ा लवाया जाता है। इदां करके कहते हैं भी उस वक्त जिहड़ा भगवान है वो प्रसन्न हुंदा है।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥ, ਜਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਆਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਆਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਆਰਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੀ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
दूसरी वार ये पावन शब्द धनासरी राग दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन अंग 663 के उपर भी पढ़िया जाता है। और दोवां शब्दां दे विच थोड़ा जिहा अंतर है, थोड़ा जिहा फर्क है। जिवें एक थां ते नाम आउंदा है, दूजे थां ते नाम आउंदा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। पिछले दिनों के दौरान भी बेनती की सी, जदों सोदर 3 वार आउंदे है ते तिन्नां दे विच थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। इदां ही ये पावन शब्द दे विच भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। गुरु नानक साहब महाराज ने धनासरी राग दे विच पावन शब्द गायन करके उन्हां पुजारियां नूं सुनाया ते महाराज कहंदे आ वाली आरती असीं रोज़ करदे हां। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलियान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। हुण एक पुजारी आरती किवें करदा है, उस वक्त थाल दे विच धूफ लाउंदा है, दीवा जगाउंदा है, उहदे विच सुगंधी वाली कोई चीज़ रखदा है। इदां करके सुगंधी वाली चीज़ रख के ते मूर्ति दे दुआले 7 वार थाली घुमा के कहंदा भी आरती हो गई। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे परमात्मा ते इन्ना वड्डा है, इदां करके आरती किवें हो सकदी है। महाराज कहंदे वड्डी आरती करो। पंडित कहन लगे महाराज वड्डी आरती किवें करनी है। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ये सारा आसमान, सारा आकाश, गगन दा पावन दा आकाश, सतगुरु कहंदे इस सारे आकाश नूं तुसीं थाल समझ लवो। महाराज कहंदे कि जेड़े तुसीं इहदे विच दीवे जगाए है ते मोती रखे है, सतगुरु कहन लगे सूरज ते चंद्रमा जेड़े है वो दीवे समझ लो। जेड़े तुसीं मोती रखे है ये सारे जेड़े तारे रात नूं जगदे है, टिम टमाउंदे है, बड़े सोहणे लगदे है। महाराज कहन लगे ये जेड़े है इन्हां नूं तुसीं मोती समझ लवो। सतगुरु कहन लगे आ जिहड़ी तुसीं विच धूफ दिखाई है कि सुगंधी आवे। महाराज कहन लगे पहाड़ां तो आउण वाली हवा कितनी खूबसूरत हुंदी है, ताज़ी हवा बड़ी सोहणी लगदी है, मनुख नूं तरो ताज़ा कर दिंदी है। सतगुरु कहन लगे कहंदे ये जिहड़ी सुगंधी वाली हवा आ रही है ना, इनू तुसीं समझ लवो जिहड़ी तुसीं ये धूफ वट्टी लाई हुई है। महाराज कहन लगे ये हवा ते किते किते चंदन नूं छूह के भी आउंदी है, फिर हवा बड़ी सुंदर है, बड़ी शोभनीक है। महाराज कहन लगे नाले ये सारी हवा जिहड़ी है ये परमात्मा नूं, मालक नूं, रब नूं चौर करदी पई है। ते मेरे गुरदेव कहन लगे कहंदे देखो ऐदां दी आरती रब दी हो रही, जिहड़ी कुदरत अपने आप कर रही है। कैसी आरती होए भव खंडना, अनहदा शब्द वजंत पेरी। महाराज कहंदे ऐदां दी आरती भी कोई कर सकदा है। ये ते रब दी आरती कुदरत आपे ही करी जाती है। भाव वड्डा आकाश रूपी थाल है, सूरज ते चंद्रमा विच सोहणे दीवे जग रहे ने, ये तारे जिहड़े है बड़े सोहणे मोती पए हुए है। आउण वाली हवा जिहड़ी है सुगंधी फैला रही है, हवा चौर कर रही है। ऐदां दी हरियावल, ऐदां दी बनस्पति जिहड़ी है वो रब दे उपर आपे आरती करी जाती है। सतगुरु जी दे समझाउण दी देर सी, वो पुजारी ते खामोश हो गए। कहंदे महाराज एडी वड्डी आरती कुदरत आपे कर रही है, सानू ते अज तक कदे समझ नहीं आई। कहन लगे कहंदे महाराज फिर जेड़े परमात्मा दी इन्नी वड्डी आरती हो रही, वो रब किन्ना को वड्डा है। गुरु नानक साहब महाराज अगला पावन बचन समझाउंदे है। सतगुरु कहंदे सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तोहे। महाराज कहंदे रब दे दो रूप जान लो, दो स्वरूप। पुछया जी केड़े? महाराज कहंदे एक है निर्गुण स्वरूप, एक है सरगुण स्वरूप। निर्गुण स्वरूप वो हुंदा है कि रब दा कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, ओदा कोई चक्कर नहीं, कोई चेन नहीं, रूप ना रेख ना रंग किश, त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न, ना उदा कोई रूप है ना उदा कोई रंग है, वो सारियां चीज़ां तो वखरा है।
ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਣ ਜਿਹੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੇਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸਾਜੇ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਰ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੈਣ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਣ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਏਕ ਤੋਹੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨਾ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬੈਣ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਤੇ ਪੈਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਤੇ ਨੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੇ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਣਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ 16 ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੌਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਚਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਦਾ ਏ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਮੁੜ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਘਿਆੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਘਿਆੜ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਘਿਆੜ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਏ, ਸੁੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਆਂ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ? ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੂੰਘ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਆਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ